వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts.
The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. In short about Sun International, మరి దేశంలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటుగా విదేశాల్లో కూడా కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. మరి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, వాటి ప్రత్యేకతలు ఎలా ఉంటాయి, భవిష్యత్తుకి ఎలా ఉపయోగపడతాయన్న వాటి గురించి మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ టీవీ9 స్టూడియోలో ఉన్నారు. హలో శ్రీకాంత్ గారు. హలో అండి. సో ప్రధానంగా ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సింది కోవిడ్ ఎఫెక్ట్. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని సెక్టర్స్ బాగా దెబ్బతిన్నాయి. వాటిలో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడింది ఎడ్యుకేషన్ మీద అని చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం డిలే అయిపోయింది. సో స్టూడెంట్స్ కోప్ అప్ అవ్వగలుగుతారా? కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుందా లేదా? ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్? బికాస్ మీ దాంట్లో ప్రాక్టికల్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటి మీరు ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా మారిన సిచ్యువేషన్స్కి తగ్గట్టు? డెఫినెట్గా అండి. కోవిడ్ మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని అల్కల్లోలం చేసింది. బట్ లక్కీలీ మన ఇండియాకి ఎఫెక్ట్ కొంచెం తక్కువగా ఉందండి, బికాస్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ అనమాట. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వచ్చు, ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అండి, తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా వర్క్ చేసినాయి అండి. దానికి సపోర్ట్గా, గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, జిహెచ్ఎంసీ అవ్వచ్చు, డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఎస్పెషలీ థ్యాంక్స్ టు మీడియా అండి, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర తీసుకున్నారనమాట. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా కోవిడ్ అనేది ఏంటంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తే కోవిడ్ అన్నది మనం అరికట్టగలుగుతాం. సో దాని మూలంగా మనం చేయాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం క్లాసెస్ నడిపితే కనుక మనం చాలా జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కంట్రోలే కాదు, దీన్ని ఆపగలుగుతామని చెప్పి మనం గ్రహించడం జరిగిందండి. సో డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే నవంబర్ నుంచి ఫస్ట్ వీక్ నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయండి ఫర్ ద సీనియర్ బ్యాచెస్ అనమాట. అంటే సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ బ్యాచెస్కి. ఫ్రెష్ బ్యాచెస్కి డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి, అంటే మా కాలేజ్ వచ్చి సన్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చి 3rd డిసెంబర్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. సో యూజీసీ దీని ప్రకారం ఏంటంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే అండి, స్టూడెంట్కి కానీ పేరెంట్కి కానీ ఇద్దరికి కూడా మనం చాయిస్ మనమే ఇవ్వాలి. అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారా, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారా అని చెప్పి. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకునే వాళ్ళకి మనం అటెండెన్స్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా, వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచే వాళ్ళ ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి తగిన జాగ్రత్తలు అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి శానిటైజ్ చేసి, టెంపరేచర్ చెక్ చేసి, తర్వాత క్లాస్లో ఇంతకుముందు క్లాస్ మన 60 స్ట్రెంత్ అయితే కనుక దాన్ని 50% తగ్గించి, అంటే 30 స్టూడెంట్స్ని క్లాస్లో కూర్చోబెట్టి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ, అలాగే కోవిడ్-19కి సంబంధించిన అన్ని ఇవి పాటిస్తూ అనమాట, రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నామండి. ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి మాకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాము మెల్లమెల్లగా. కొత్త బ్యాచెస్ కూడా 3rd వీక్ నుంచి, 3rd ఆఫ్ డిసెంబర్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అకాడమిక్ ఇయర్ మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా మనకి 10 months వచ్చేదండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి 8 months వస్తుంది. అయినా కానీ ఏమి హరిబరి లేకుండా బ్రహ్మాండంగా మనం చెప్పగలం. ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంది కాలర్స్కి కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. విజయనగరం నుంచి సుష్మా కాల్ చేశారు. చెప్పండి సుష్మా గారు. హలో, చెప్పండి సుష్మా గారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ అండి. అది యాక్చువల్గా నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే. ఇంట్లో వాళ్ళు డౌట్ పడుతున్నారు అమ్మాయిలకి ఇది సేఫా కాదా అని. ఓకే. కొంచెం దీని గురించి నాకు డీటెయిల్స్ కావాలి. ఓకే.
మీరు విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వైజాగ్లో మనకి 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సుష్మా గారు. ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. మనకి మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా మన ఆఫీస్లో డైరెక్టర్స్ కానీ కౌన్సిలింగ్ స్టాఫ్ కానీ అందరూ అవైలబుల్గా ఉంటారు. పేరెంట్స్ చాలామంది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. 2004 మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటేనే వద్దనేవాళ్ళు. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఇంకా కొంచెం డౌట్లో ఉన్నారు. ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ సెక్యూరిటీ ఉంటుందా, సేఫ్టీ ఉంటుందా అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లల్ని చాలా అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటారు. ఏమాత్రం కొంచెం ఏదన్నా చిన్న ఇది జరిగితే కనుక కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం మనం అన్నట్టుగా ఉంటారు. హోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అండి. అంటే ఇవాళ రోజున మీరు వర్క్ చేసేది అంటే మన కాలేజీలో చదివితే కనుక మీరు వర్క్ చేసేది చాలా పెద్ద పెద్ద గ్రూప్స్ అంటే నోవాటెల్, తాజ్, ఐటీసీ, అలాగే అక్వార్ గ్రూప్స్, హయత్, పార్క్ ఇలాంటి గ్రూప్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే హోటల్స్ అనమాట. ఈ హోటల్స్ ఒక్కొక్క హోటల్కి ఒక్కొక్క బ్రాండ్ కింద దగ్గరగా 300-400 హోటల్స్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి రెప్యుటేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్క బిజినెస్ చేయటమే కాదండి, ఆ రెప్యుటేషన్ కాపాడుకోవడానికి చాలా బ్రహ్మాండమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు హాస్పిటాలిటీలో మోర్ దెన్ 30% ఉంటారండి. ఆ 30% ఆడపిల్లలకి ఎక్కువగా జనరల్ డ్యూటీసే ఉంటాయి అనమాట. అంటే మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 4 దాకా, లేకపోతే 10 నుంచి 5 దాకా ఉంటాయి. అలాగే మగపిల్లలతో పోలిస్తే కనుక శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువగా వీళ్ళకి గెస్ట్ రిలేషన్స్, బ్యాంక్వెట్ మేనేజర్స్ కింద, లేకపోతే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్ కింద సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఆడపిల్లల్ని. ఎక్కువగా అంటే గెస్టులతో ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే పొజిషన్స్ మీకు ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఎందుకు ఇలాంటి పొజిషన్స్ మీకు ఉంటాయి అంటే మీకు న్యాచురల్గా ఉండే గుణం ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి హ్యాబిట్ ఏంటంటే చాలా మంచి కలుపుకోలుతనంగా, బాగా పేషెన్స్గా ఉంటాం, కలుపుకోలుతనంగా మాట్లాడతాం, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అందుకని చెప్పి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉంటారు ఆడపిల్లలు. సో ఇకపోతే హాస్పిటాలిటీ విషయంలో ఏంటంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటమే కాకుండా మీకు పికప్, డ్రాప్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో మీకు ఎక్కడా మీరు కంగారు పడాల్సింది లేదని మీ పేరెంట్స్కి చెప్పండి. ఒకసారి మీ పేరెంట్స్ని మన కాలేజీకి తీసుకురండి. తీసుకొస్తే డైరెక్టర్ గారు కూడా మాట్లాడతారు. మన కాలేజీలో ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువగా టీం అంతా కూడా అంటే ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా లేడీసే ఎక్కువ ఉంటారనమాట, మీ టీచ్ చేసే వాళ్ళు కూడా. సో మన కాలేజ్లో మీరు 100% సెక్యూరిటీగా ఫీల్ అవుతారు. మీకు హాస్టల్స్ కూడా ఉన్నాయి, సపరేట్ లేడీ వార్డెన్స్ ఉంటారు, లేడీ సెక్యూరిటీస్ ఉంటారు, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్లో ఉంటారు. మీరు చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. మీకు చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి వైజాగ్ రండి. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మీరు మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు అమ్మాయిలకి ఇది సేఫ్టీ పరంగానే కాదు కెరీర్ పరంగా కూడా ఇది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఇంకో కాల్ ఉన్నారు సంగారెడ్డి నుంచి రవీంద్రరావు గారు. సార్ నమస్కారం అండి. నమస్తే రవీంద్రరావు గారు. సార్ మా కోడలండి, తన లింగంపల్లిలో ఉంటుంది, పెళ్లి అయిపోయింది. ఓకే అండి. అయితే తనకు కొద్దిగా రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ లో కొద్దిగా ఇబ్బంది కావడం వల్ల పెళ్లి చేత ఓపెన్ 10th ఓపెన్ ఇంటర్మీడియట్ చేయించామండి. ఓకే అండి. సో తనకి ఇప్పుడు మేము అనుకునేది అంటే తనకి బాగా ఈ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ లో ఒక చెప్పుగా బాగా తనకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి. మేము గమనించింది ఏంటంటే వెరీ గుడ్ అండి. ఆ కోర్సు తనకి చేయించాలన్నటువంటి ఆసక్తి ఉందండి. మరి మనకు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడికి రావాలి, తనకి అది సూటబుల్లా? ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కూడా కొద్దిగా అమ్మాయికి కొద్దిగా తక్కువే. బేసికల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంది, కానీ పెళ్లి కావడము, చదువుకు గ్యాప్ రావడం వల్ల ఇబ్బంది అయిపోయింది. సో దానికి మీరేమైనా సలహా ఇస్తే మిమ్మల్ని. తప్పకుండా సార్. ఫస్ట్ మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి సార్. యాక్చువల్గా ఒక కోడల్ని, అది ఆడపిల్లని మీరు పెళ్ళి అయినా కూడా మళ్ళీ చదివిద్దాం అనుకుంటాం అన్నది చాలా మంచి ఉద్దేశం అండి. డెఫినెట్గా అండి మీ కోడలికి కుకింగ్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటున్నారు కాబట్టి కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అండి. లేదు అంటే కనుక తను రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్లోనే రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావాలండి. అంటే కొంతవరకు ఈ కోవిడ్ ఉన్నంత వరకు కొంచెం ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు, కానీ తర్వాత మీ నెమ్మదిగా రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి రావాలి. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అది కూడా మీ కోడలికి కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇది రెగ్యులర్గా అంటే పొద్దున సాయంత్రం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. అంటే తనంతకు తనే అన్ని వంటలు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. దగ్గరగా కోర్స్కి అంతా కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి 1500 రకాల వంటలు తను నేర్చుకుంటుందండి. అంటే బేకరీకి సంబంధించి కానీ, చైనీస్ సంబంధించి కానీ, సౌత్ ఇండియన్కి సంబంధించి అన్ని విషయాల్లో అనమాట, అన్ని కుజిన్స్ నేర్చుకుంటారనమాట. సో అందుకని చెప్పి రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాలి. ఫస్ట్ కాలేజీకి రెగ్యులర్గా పంపిస్తారా లేదా అని ఆలోచించండి. కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వస్తే మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి కోర్సు. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉందండి. అక్కడ మీకు ఆదివారాలు కూడా మీకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆదివారాలు కూడా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. 3వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా డిసిషన్ తీసుకుని మీరు వచ్చి ఒకసారి డైరెక్టర్ గారిని కలిస్తే మీకు పూర్తి వివరాలు, ఇంకా ఫీజు విషయాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు చెప్తారండి. రైట్. వైజాగ్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు నాగ సతీష్ గారు, చెప్పండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి.
సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సతీష్ గారు, చెప్పండి సతీష్ గారు. సార్ అది ఇలా మా సిస్టర్ ఉన్నారు సార్, ఇలా జాయిన్ చేద్దాం అనుకున్నాను సార్ కాలేజ్ లో. ఓకే అండి. అది సార్ బైపీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఇది మనకి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది కదా సార్, బిఎస్సి. అవునండి. అదే సార్ కెరియర్ కి వాళ్ళకి ఎలా ప్లస్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందామని కాల్ చేశాను సార్. ఓకే అండి. చాలామంది ఆడపిల్లలు, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు బైపీసీ చేసేది 10th తర్వాత వాళ్ళకి మెడిసిన్ అన్నది గోల్గా పెట్టుకుంటారండి. కానీ మెడిసిన్లో సీట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండడం మూలంగా అందరికీ రాదు. లక్కీగా ఏంటంటే చాలా మంచి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం ఇవాళ రోజు మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక మెడిసినే కాకుండా మెడిసిన్తో పాటు సమానంగా సోషల్ స్టేటస్, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వచ్చే కోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయండి. దాంట్లో ముఖ్యమైనది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఎందుకని నేను ఇది ముఖ్యమైనదని చెప్తున్నాను అంటే అండి, ఇది మనం రన్ చేస్తున్నాం అన్నది కాదు, మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం అన్నది కాదండి. ఎందుకంటే దీంట్లో ఈ కోర్స్ చదివితే ఈ ఆడపిల్లలకి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. అంటే ఎలాంటి హాస్పిటల్స్ అంటే చాలా మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ కాంటినెంటల్, కేర్, అపోలో, అలాగే వైజాగ్లో అయితే కనుక 7 Hills, పినాకిల్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి. వై? బికాజ్ వీళ్ళకి డైటీషియన్, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసేవాళ్ళు డైటీషియన్గా సెటిల్ అవుతారండి. ఎవరైనా కానీ ఒక పేషెంట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాక వాళ్ళు అంటే ఒక కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక కార్డియాక్ పేషెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ గారితో టెస్టులన్నీ అయిపోయినాక తర్వాత ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, డైట్ పరంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి సెకండ్ కలిసేది డైటీషియన్ని. సో వీళ్ళకి కూడా ఒక ఛాంబర్ ఉంటుంది, యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు. దీస్ పీపుల్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్స్ అండి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే, బికాజ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ డాక్టర్స్ లాగా అనమాట. సో అందుకని డాక్టర్ గారనే పిలుస్తారు. అలాగే వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎంబీబీఎస్ మాస్టర్స్ చేసిన డాక్టర్స్ లాగానే వీళ్ళకి కూడా పేయర్స్ ఉంటాయి. అలాగే అక్కడే హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా అండి ఇవాళ రోజున చాలామంది అంటే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళు పర్సనల్ డైటీషియన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా చాలా ఎక్కువ హై పేస్ ఉంటాయండి. ఇవాళ రోజున ప్రతి జిమ్కి ఒక డైటీషియన్స్ కావాలి, ఒకళ్ళు కాదు 2-3 డైటీషియన్స్ కావాలి. అలాగే హెల్త్ రిసార్ట్స్, హాస్పిటల్స్, హోటల్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఇవాళ ఈ ఆడపిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు నేను బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసేవాళ్ళు. ఇకపోతే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో చాలామందికి తెలియదు ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో ఎలా జాబ్స్ వస్తాయని చెప్పి. బట్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే వాళ్ళకి ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ లైక్ దివీస్, రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. తర్వాత నెస్ట్లే, బ్రిటానియా, ప్యార్లే లాంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఫ్యూచర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. యాక్చువల్గా వీళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే ఇప్పుడు మనం చెప్పిన మాట్లాడుకున్న కంపెనీస్ అన్నింటికి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మనకు ఇంటర్న్షిప్ పంపిస్తాం కాబట్టి అయ్యే కంపెనీస్లో ఇలా కోర్స్ అవ్వగానే వీళ్ళకి జాబ్ ఆఫర్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడే 10,000 నుంచి 15,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది. అదే జాబ్ వచ్చేపాటికి 30,000 నుంచి 40,000 రూపీస్ దాకా వస్తుందండి. ఏమాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదు, చాలా బ్రహ్మాండమైన కోర్స్ అండి ఇది. ఈ కోర్స్ చదివితే చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. 100% జాబ్ అష్యూరెన్స్ మన కాలేజే ఇస్తుంది. కాకపోతే మేము చెప్పేది ఒకటే షరతు అండి, 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలండి. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదు, ఫ్యూచర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. వై వీ టెల్ పీపుల్ దట్ 85% అటెండెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి. ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా కాలేజీకి రావాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. శ్రీకాంత్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ నైవ్స్ అండ్ ఫోర్క్స్, ఇట్స్ మచ్ మోర్. సో మీరు ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగా అడిగారు, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. యాక్చువల్గా చాలామందికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే తెలుసు కానీ వాళ్ళు దాంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి తెలియదు. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ 4 ఉంటాయండి. దీంతోపాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, ఐటీ అండ్ మార్కెటింగ్ ఉంటాయి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్, మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సైన్స్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే లాకి సంబంధించి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలవగలిపితేనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. అంటే ఒక 5 స్టార్ హోటల్కి జనరల్ మేనేజర్కి కావాల్సిన క్వాలిటీస్, అంటే ఒక హోటల్ని కంప్లీట్గా 5 స్టార్ హోటల్ అంటే 1,500-2,000 కోట్లు పెట్టి కట్టే ఒక 5 స్టార్ హోటల్ మేనేజ్ చేయాలి అంటే ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉండాలి. దీంతో పాటు లాంగ్వేజ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ లేకపోతే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ చాలా ఇబ్బంది పడతారనమాట. సో ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ మేము చాలా బాగా ట్రైన్ చేస్తాం. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్, పర్సనాలిటీని. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా చాలా నవ్వుతూ ఉంటాం, గెస్ట్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం, పేషెన్స్ లెవెల్స్ అంటే కోపం చాలా తక్కువగా ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తామండి. ఇవన్నీ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తామంటే అనేక రకాలుగా అనమాట. యోగా చేపిస్తాము, యోగా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేపిస్తాం అనమాట. సో దిస్ అ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే. ఊరికే సింపుల్గా ఆడుతూ పాడుతూ ఏదో వచ్చేసి డిగ్రీ అయితే కంప్లీట్ చేయగలరు కానీ 85% అటెండెన్స్ లేకపోతే మాత్రం ఈ నాలెడ్జ్ సంపాదించలేరు. సంపాదించలేనప్పుడు ఉద్యోగం వస్తుంది కానీ ఉద్యోగం వచ్చినాక పర్ఫామ్ చేయలేరు. పర్ఫామ్ చేయలేకపోతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది ఇండస్ట్రీ. ఇంకో కాల్ ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి సంధ్య గారు. హలో సంధ్య గారు, నమస్తే అండి. హలో సార్, నమస్తే. నాకు బిఎస్సి ఎఫ్ఎస్ఎన్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది సార్.
ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడే చెప్పాను ఇందాక కూడా ఒకళ్ళు ఫోన్ చేస్తే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి. ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రాము మొత్తం 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మన 2 కాలేజీలు కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. అలాగే మీకు ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో 2.5 సంవత్సరాలు మీరు కాలేజీలో చదువుకుంటారు, 3 సంవత్సరాలు మీరు కాలేజీలో చదువుకుంటారు. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మీకు 2 months మీకు లోకల్లో ఉన్న హాస్పిటల్స్లో కానీ లేకపోతే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ మీకు ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం. ఇండస్ట్రీతో వర్క్ చేస్తూ లేకపోతే ఇలా చదువుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. చదువు కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఆల్మోస్ట్ 1 year వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఆ 1 year వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు కాబట్టి మీకు బ్రహ్మాండమైన జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మనమే తీసుకుంటాము. నాట్ ఓన్లీ ఇండియాలో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఒక కోర్స్ని ఆప్ట్ చేసుకుని వచ్చారనుకోండి, ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అండ్ కాండక్ట్ కాబట్టి మీకు ఒకవేళ వాళ్ళు మిస్ఫిట్ అని అనిపిస్తే మీరు సజెస్ట్ చేసి మార్పిస్తారా? అందుకే మేము ఏంటంటే చెప్తామంటే పేరెంట్తో కంపల్సరీగా రమ్మని చెప్తాం అనమాట. మన ప్రోగ్రాము మిస్ఫిట్టే కాదండి, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ కూడా. ఇందాక నేను చెప్తున్నాను కదా, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఎవ్రీ కాలేజ్ విల్ బి ఓన్లీ హ్యావింగ్ 8 to 9 hours వర్కింగ్ అవర్స్. బట్ మన దగ్గర ఏంటంటే 12 to 14 hours ఉంటుందండి. ఎందుకు 12 to 14 hours అంటే 8 hours కాలేజీలో ఉంటే కనుక 4 to 5 hours మళ్ళీ వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి. సో అది బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే కనుక నిజంగానే ఆ ఏజ్లో స్ట్రెస్ ఉంటుంది, డెఫినెట్గా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. బట్ ఆ హార్డ్ వర్క్ స్ట్రెస్ తీసుకునేది వాళ్ళ కోసమే, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కోసం. అందుకని చెప్పి పేరెంట్స్ని కంపల్సరీగా రమ్మంటాం. పేరెంట్స్ కూడా వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ అక్కడ చాయిస్ ఉంటుంది అనమాట అండి. తర్వాత స్టూడెంట్కి అంటే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే మంచి డైనమిక్ పర్సనాలిటీ, మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్, క్విక్గా డిసిషన్స్ తీసుకునే క్వాలిటీస్ ఉంటే వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారండి. సో వాళ్ళని బీబీఏకి పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అదే బాగా నమ్రతగా ఉండి, బాగా స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉండి, బాగా పేషెన్స్ లెవెల్స్ బాగుండి, బాగా కలుపుకోలుతనంగా మాట్లాడతాడు, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళని హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి తీసుకోమని మనం చెప్తాం అనమాట. లేదు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బాగుంటుందని చెప్పి ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ ఇవాళ రోజున అంటే మన దగ్గర ప్రోగ్రామ్స్ అని కాదండి, ఇంజనీరింగ్ చదివినా, మెడిసిన్ చదివినా, ఎలాంటి కోర్సెస్ చదివినా కానీ ఉద్యోగం అన్నది ప్రపంచంలో అక్కడికి వెళ్ళినా దొరుకుతాయండి. కాకపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఉద్యోగానికి తగ్గట్టు మనం ప్రిపేర్ అయ్యావా లేదా చదువుకునే టైంలో, దానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ క్వాలిటీస్ మనలో పెంపొందించుకున్నావా లేవని చెప్పి అది చేయడంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా ముందంజలో ఉంటుంది అనమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి కావాల్సిన అన్ని ఇన్పుట్స్ ఇవ్వటం, బీఎస్సీ వాళ్ళకి ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేయటం, అలాగే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా తయారు చేయటం, అది చేస్తాం అనమాట. అందుమూలంగానే మన కాలేజీలో 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాం. అలాగే వాళ్ళ రోజున 16,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా పాస్ అవుట్ అయి బయటకు వెళ్ళి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెటిల్ అయ్యారు అంటే కనుక దట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగానే అలాగే మా టీం కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంటుందండి. 2004లో పాస్అవుట్ అయిన బ్యాచ్ స్టూడెంట్ని కూడా ఇవాళకి కూడా మేము ఫాలో అప్ చేసి ప్రమోషన్స్ చేయడం కానీ, శాలరీ హైక్స్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటాం. మేము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ క్లియర్. సో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మీ బ్రాంచెస్ అండ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా? అవునండి, 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, అలాగే విశాఖపట్నం ద్వారకానగర్లో బ్రాంచ్, విశాఖపట్నం బీచ్ రోడ్ సాగర్ నగర్లో బ్రాంచ్ ఉంది. అన్ని బ్రాంచెస్ కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. బాయ్స్కి సపరేట్గా, గర్ల్స్కి సపరేట్గా ఉన్నాయండి. అంటే మనకి ఇండియా మొత్తం మీద అన్ని స్టేట్స్ నుంచి మనకి స్టూడెంట్స్ వస్తారు. లాస్ట్ 2-3 years నుంచి ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తున్నారండి. సో వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అలాగే గర్ల్స్ సపరేట్, బాయ్స్ సపరేట్, వార్డెన్స్ ఉంటారు, సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. ఆడపిల్లల విషయాల్లో ఇంకా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి. వాళ్ళ రోజున అంటే వీళ్ళు వర్క్ చేసి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక టీమ్గా పంపించి టీమ్గా తీసుకురావడం జరుగుద్ది అనమాట. సో లేట్ అవర్స్ అయినా కానీ ఆ జాగ్రత్తలన్నీ మేమే తీసుకుంటాం. ఎలాంటి ఇది డౌట్ పడక్కర్లేదు. ఒకసారి కాలేజ్కి వస్తే కనుక పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంకా కాలేజ్ని చూస్తే. సో సన్లో కోర్స్ చేస్తే ఫ్యూచర్ బ్రైట్గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సో దట్స్ ఆల్ ఇన్ కెరియర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.